हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कशन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया कंपलसरी सब्जेक्ट। आज आलोचनार विषयवस्तु हूँ परीक्षा निमंते उद्दिष्ट किछि 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक ठारे माने आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्न गुड़िक कौन अटे देखा, जेकोसी 10 गोटी प्रश्नर उत्तर दियो। तो एठारे किछि प्रश्न दिया जाय अछि, सेथि मध्यरु 10 गोटी प्रश्नर उत्तर प्रदान करिया निमंते कुहा जाय अछि। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य केतोटे? प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होछि 2 मार्क विशिष्ट। तो प्रथम प्रश्नटी कोनटे देखिबा, अवाचनिक जोगाजोग कोन? प्रश्नटी कोनटे? अवाचनिक जोगाजोग कहला माने कोन बुझु? जो जोगाजोग प्रक्रिया रे वचन अथवा शब्दर व्यवहार होय नै ताहाकू अवाचनिक जोगाजोग कुहा जाय। तो एठार माने अवाचनिक जोगाजोग कहले कोन बुझु ना, जो जोगाजोग प्रक्रिया रे वचन अथवा शब्दर व्यवहार होई न थाए ताहाकू आमे कोन कहि थाउ? अवाचनिक जोगाजोग कहि थाउ। 2 नंबर प्रश्नटी कोनटे? जोगाजोगर दृश्यात्मक माध्यम काहाकू कुहा जाय। प्रश्नटी कोन देखुचे? जोगाजोगर दृश्यात्मक माध्यम काहाकू कुहा जाय? जहाकू देखि ताहार भाव बा तथ्य संपर्क रे अवबोध हुए ताहाकू जोगाजोगर दृश्यात्मक माध्यम कुहा जाय। जोगाजोगर दृश्यात्मक माध्यम कहला मन कोन बुझो? जहाकू देखि ताहार भाव बा तथ्य संपर्क रे जानिबा ताहाकू आमे कोन कहि थाउ? जोगाजोगर दृश्यात्मक माध्यम कहि थाउ ना। जहाकू देखि ताहार भाव बा तथ्य संपर्क रे अवबोध हुए ताहाकू आमे कोन कहि थाउ? जोगाजोगर दृश्यात्मक माध्यम कहि थाउ। 3 नंबर प्रश्नटी कोन अटे? जोगाजोगर लक्षण उल्लेख कर। प्रश्नटी कोन देखुचे ना, जोगाजोगर लक्षण उल्लेख कर। जोगाजोगर 4 गोटी लक्षण बा विशेषत्व रही अछि। तो जोगाजोगर केते गोटी लक्षण रही अछि बा विशेषत्व रही अछि ना? 4 गोटी विशेषत्व रही अछि। सेगुडी कोन अटे देखिबा। अभिप्रायिकता, सुव्यवस्थित उत्पादनशील व सक्रिय पद्धति, नेणदेण व समयोजना क्रियाबद्ध। तो यही समस्त होची जोगाजोगर 4 गोटी लक्षण बा विशेषत्व। परवर्ती प्रश्नटी है दृश्यात्मक जोगाजोगर प्रतीक भाव में कहार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही अछि। प्रश्नटी कोन अटे? दृश्यात्मक जोगाजोगर प्रतीक भाव में कहार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही अछि। दृश्यात्मक जोगाजोगर प्रतीक भाव में रंगर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही अछि। तो दृश्यात्मक जोगाजोगर प्रतीक भाव में कहार गुरुत्वपूर्ण एठारे माने देखिबा पाउछु ना, रंगर गुरुत्वपूर्ण एठारे माने देखिबा पाउछु। परवर्ती प्रश्नटी होची साक्षात्कार केउ माध्यम रे करा जाय। प्रश्नटी एठारे कोन देखिले ना, साक्षात्कार केउ माध्यम रे करा जाय थाए। साक्षात्कार प्रत्यक्ष भावे वीडियो, ऑडियो, दूरभाषण, इंटरनेट व वेबसाइट माध्यम रे होई थाए। तो साक्षात्कार केउ माध्यम रे करा जाय थाए? साक्षात्कार प्रत्यक्ष भाव रे वीडियो, ऑडियो, दूरभाषण, इंटरनेट व वेबसाइट माध्यम रे होई थाए। परवर्ती प्रश्न रेला प्रार्थी किपरि चयन करा जाय थाए। प्रश्नटी एठार हम कोन देखुचे ना, प्रार्थी किभଳି भाबरे चयन करा जाय। शिक्षागत योग्यता, कार्य दक्षता आदि को मानदंड रूपे ग्रहण करा जाय प्रार्थी चयन करा जाय थाए। तो प्रार्थी चयनर प्रक्रिया कोन अटे ना, शिक्षागतर योग्यता, कार्य दक्षता आदि को कोन करा जाय मानदंड रूपे ग्रहण करा जाय प्रार्थीटी चयन करा जाय थाए। भाषण काहाकू कुहा जाय। तो यह होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक परीक्षा रे यह आसी थाए। तो प्रश्नटी कोन देखुचे? भाषण काहाकू कुहा जाय। श्रोतांक सम्मुख रे वक्ता जो सार गर्भक वक्तव्य प्रदान करती ताहा ही भाषण। तो एठारे माने भाषण कहले कोन बुझू ना, श्रोतांकर सम्मुख रे वक्ता जो सार गर्भक वक्तव्य प्रदान करती ताहा ही भाषण अटे। जरूरी साक्षात्कार केतेबेले निया जाय थाए। तो जरूरी कालीन साक्षात्कार केउं समय निया जाय थाए? जरूरी कालीन परिस्थिति रे जरूरी कालीन साक्षात्कार निया जाय थाए। उदाहरण स्वरूप बन्या, बात्या, दुर्घटना आदि समय रे जरूरी साक्षात्कार निया जाय थाए। तो जरूरी साक्षात्कार केउं समय निया जाय थाए ना, बन्या समय रे, बात्या, दुर्घटना आदि समय रे जरूरी कालीन साक्षात्कार कोन कर जाय थाए? निया जाय थाए।
ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କାହିଁକି ସମ୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତି ସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିବ? ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କାହିଁକି ସମ୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତି ସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିବ? ଅନେକ କାଗଜରେ ବାର୍ତ୍ତା, ବିବୃତ୍ତି, ସୂଚନା, ଇସ୍ତାହାର, ଘୋଷଣା, ଗୁଜବ, ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ଶୁଣା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଖବର ରୂପେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ଅନେକ କାଗଜରେ ବାର୍ତ୍ତା, ବିବୃତ୍ତି, ସୂଚନା, ଇସ୍ତାହାର, ଘୋଷଣା, ଗୁଜବ ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ଶୁଣା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଏଇଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଖବରର ପ୍ରାପ୍ତି ସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତାହା ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଠକମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ସୂତ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ସୂତ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନ ରହେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଠକମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ନା ସାମ୍ବାଦିକତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୃତ୍ତିଧାରୀ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ କୁହାଯାଏ। ତ ସାମ୍ବାଦିକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ସାମ୍ବାଦିକତା ଅଟେ। ତ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସାମ୍ବାଦିକ କହିଥାଉ। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନତା ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ କଳା, ବୃତ୍ତି ବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା, ତାହା ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକତା। ତ ସାମ୍ବାଦିକତା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଜନତା ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ କଳା, ବୃତ୍ତି ବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସାମ୍ବାଦିକତା କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 6କ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? 6କ ସୂତ୍ର କ'ଣ? 6କ ସୂତ୍ର ହେଉଛି କିଏ, କ'ଣ, କିପରି, କେଉଁଠାରେ, କେତେବେଳେ ଓ କାହିଁକି। ଇଂରାଜୀରେ ଏହା 5ଟି W ଓ ଗୋଟିଏ H ଯଥା ହୁ, ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱାଇ, ହ୍ୱେର୍, ହୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ। କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଏହି ମାପକାଠିରେ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସମ୍ବାଦ ଏହି ସମସ୍ତ ମାପକାଠିରେ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? 6କ ସୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତ 6କ ସୂତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? କିଏ, କ'ଣ, କିପରି, କେଉଁଠାରେ, କେତେବେଳେ, କାହିଁକି। ଇଂରାଜୀରେ ଏହା 5ଟି ଶବ୍ଦ W ଓ ଗୋଟିଏ H। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁ, ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱାଇ, ହ୍ୱେର୍, ହୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ। କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଏହି ମାପକାଠିରେ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସମ୍ବାଦ ମାପକାଠିରେ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କ'ଣ ହୋଇନଥାଏ? ସମ୍ବାଦ ହୋଇନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ କେଉଁ ସମୟରେ ହୁଅନ୍ତି? ନା ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବା ସ୍ୱର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 38। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଟେ? 38 ଅଟେ। କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜ, ୟ, ର, ଲ, ହଳ, ୱ। ଏହି 6ଟି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଏହି 6 ଗୋଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହାର ନାମକରଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ବା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ। ତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଅ ଆ କ ଖ ଗ ଘ ୱ ହ ଏମାନେ କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଏମାନେ କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସ୍ୱର ସଂଗତି ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସ୍ୱର ସଂଗତି ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧ୍ୱନିଟି ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନିଜ ସହିତ ସମାନ କରିଦିଏ। ତ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧ୍ୱନିଟି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନିଜ ସହିତ ସମାନ କରିଦେଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ସଂଗତି ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି କହିଥାଉ। ସାହସ ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ, ସାହସ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ଏଠାରେ ରେ ଥିବା ଆ ଧ୍ୱନି ହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ହା ହୋଇଯାଇଅଛି, ଏହା ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାକ୍ଷସ ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ, ରାକ୍ଷସ ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ।